predavam tebe, Isuse, se predavam tebe, Gospode, se ti predavam tebe, Tatko moj, se moje e tvoje. Ti me sozdade od prazemna i duh životen duh mene po obrazu tvoj me sozdade. Živa duša nalik na tebe, se ti predavam tebe, Isuse, se ti predavam tebe, Gospode, se ti predavam tebe, Tatko moj, se moje e tvoje. Ljubov ta tvoja me oblega, tvoja ta raka me pozema, vo srce to moje prebivaj, Isuse, Gospode. Ja si pripadam tebe, Isuse, ja si pripadam tebe, Gospode, ja si pripadam tebe, Tatko moj, se moje e tvoje. Mir vam, Tatko moj koji si na nebesata, da se sveti ime to tvoje, da dojde carstvo to tvoje, da bide voljata tvoja, voljata moja i tvoja i voljata njegova, kako na nebo to, taka i nova zemlja, dolina nasenka smrtna, lebot naš nasušen, daj ni go i denes, lebot, i me ne povedi go iskušenije, i izvedi me od iskušenije, i izbavi me od lukaviot, zašto tvoje je carstvo, to je njegovo, i sila ta, i slava ta vo site vekovi. Amin. Ti blagodaram, Tatko moj, što i deneska mi poderuš jedan den. Ti blagodaram za ljubov ta tvoja, preko Isusa Hrista, naš od Gospod i spasenik, spasitelj, koja prolja svoja ta sveta krv za sekogo od nas. Ne otkupi od kanđite na satanata, gizema si te bolki, bolesti, greovi, ko ispolni zakonot, oko za oko, zap za zap, so kakva merka merite, so takva će vi se meri. I ko će go povika njegovo to ime Isusova će bide spasen. Danes kak je zboruvame za bratjata i sestrite vo Hrista. Prva knjiga Mojsijeva, kako ne vodi duhot na naši Otec. Te molam, Tatko, za slovo so vlasti sila, u ime to na Isus, da gi dopresite onije koji imat potreba tvoja ta ljubov, za isceluvanje nasite onije koji imat bolki, bolesti i stradanja, što kao povika tvoje to ime, za tvoja slava. Da im gi otvoriš očite i ušite, i so srce to da razberat, tada se pokajati da gi isceliš. Prva knjiga Mojsejeva, koja znaje Evrejite, naizust je učeja. Evrejite narod koji imaše postojano proroci, kojim gi davaše Bog da gi vodi. Mojsej, Avram i drugite, Samuel, Ilija, Isaija, a sepak nego pozna Isus. Dojde kaj svojite i svojite nego pozna, pa potom to i izbira narod od neznabošcite. Apostolo Pavle go sonova Makedonecot. Dojdi vo Makedonije i pomogni ni. I razbira deka vo Makedonija, po koja Makedonija, vo tvoja ta Makedonija i vo moja ta, vo Božija ta Makedonija,
treba da se širi svetot evangelije, tako da Izrael i Makedonija imaju slični sudbini. Na bitka su ovoj svet, nije znajeme, neka celiot svet leži vo zlo, se vidi u prvo Jovanovo, deka svetot, odnosno zemlja ta je narečena dolina senka smrtna, kada što je frlen satanat i njegovite poranešni angeli, a sega demoni na satanas. Znači prva glava Mojsejeva, prva knjiga Mojsejeva, 3. glava, čitame krajnite od 27. do 24. od stih. A Gospod Bog im napravi na Adama i ženata njegova, znači kojeg izgoni od rajot, obleki od koža i gi obleče od njih. Znači nego posluša, jade od drvota na poznanijeto, na dobrot i na zloto. Kako što satanata nego posluša, se odstrani od njega. To je reče, ja sam Bog. Ne, nisi Bog, pa ješ dolu. A Gospod, znači, i go goni i mu veli na Adam, ako kasneš od drvota na poznanijeto, na dobroto, na zloto, ke umreš, ke umrete. Pazite, toliko drva, sita drva mu se dostupni, samo jedno je zabraneto i to je od igozemata drva. Ženata, zmijata, Eva. Sve to se sostoji vnatre od čovjekot. Možemo da gi gledamo i kako razglednici i slikovnicu za da razbereme. A možemo i da razbereme deka ženata i zmijata se vnatre od čovjekot. To je telesni od princip. I sebe ljubije to. I reče Gospod Bog, ete Adam stana kako jedan od nas. Adam stana kako jedan od nas, znajeki što je dobro i što zlo. Bidejki, to su svoja volja. Kasna od drvota na poznanijeto, na dobroti, na zloto, i to je svoje volje, tvoje volje. Znači da bide volja ta tvoja, veli molitvata. To ima svoja volja. Znači Adam stana kako jedan od nas, znajeki što je dobro i zlo. No sega da ne ispruži rakata svoja i da zeme od drvoto na životot. Drvoto na životot i da vkusi, pa da zažive večno. Gospod mu reče, ne jadi od drvoto na poznanijeto, na dobrot i na zloto. Na dobrot i na zloto. To jade i to i rješava što je dobro i zlo. Se sebe obožuva. Se odstranuo od Bog, satanska priroda, sprotistaven na Bog. Otkako pa go izgoni Adama, naši od Bog Otec postavi na istok, pred gradinata Edem, Heruvim i ogneno oružje koje se vrteše i natamu i navamu, za da go pazat patot, kon drvoto na životot. 4. glava, prva knjiga Mojsejeva, poto Adam ja pozna ženata svoja, ja pozna Eva koja začna i go rodi Kaina i reče, pridobiv čovek od Gospoda. Znači da vidite koji gi dava životite, koji rađa, koji porodova, znam telesno ženata, no, život od go dava Bog. Pridobiv čovek od Gospoda, go rodi ušte i brata mu Avela, decata na Adam i Eva, Kain i Avel. I Avel stana ovčar, a Kain beše zemljodelec. Po nekoje vreme Kain mu prinese na Gospoda dar od plodovite zemlji, a i Avel isto taka prinese od prvinata, od stadoto svoje i od masta. I Gospod, Bog, Otec od naš, se drži to se prisuten, car nad carevite, pogleda milozljivo na Avela, milozljivo, i na njegovite darovi, a na Kaina i na njegovite darovi ne pogleda milozljivo. Ne pogleda milozljivo, to je veli milost sakam, veli Isus, a ne žrtvi. Zato a Kain, videjki Bog ne pogleda milozljivo na njegovite darovi, se ogorči mnogu i lice tomu potemne. Lice tomu potemne. Ako tvoje to oko je čisto i cijelo to tvoje telo ke bide svjetlo. Ako tvoje to oko je temno i cijelo to tvoje telo ke bide temno. Togaž mu reče Gospod Bog na Kaina, lice tomu potemne. Zošto se ogorči? Zošto se pomrači lice to tvoje, Kaine, čoveku, sine čovečki?
Зарем кога правиш добро, не го креваш лицето? Каде да го креваш лицето кон Бог? Живееме ли, умираме ли? Христови сме и се што правите како пред Бог, а не за луѓе. Зарем кога правиш добро, не го креваш ли лицето човеку, Каину, сине човечки? А ако не правиш добро, тогаш гревот е пред вратата на твоето срце и душа. Зашто во Новиот Завет е пишано, Новиот Завет на Исус Христос, ако некој знае да прави добро, а не прави, грев е. Значи, тогаш гревот е пред вратата, ако не правиш добро, тој те влече кон себе, тоа е сатаната, грешната природа, телесната, змијата и жената. Во тебе. Тој те влече кон тебе, но ти надвладај го. Каине, Каинци, Република Каина велија, земја Каина велија. И му рече Каин, видете Каин што направи. Браќа родени од Адам и Ева, изгонети од рајот, зашто јаде од дрвото на познанието на доброто и на злото. А Господ им рече да не јадат само од тоа дрво. Има илјадници дрва. О, Каину. И му рече Каин на својот брат Авела да појдеме в поле. А кога беа во полето, Каин скокна на Авела и го уби. Каин скокна на Авела и го уби. Каине, Каиновци, синови човечки. Тогаш му рече Господ Бог на Каина: каде е братот твој Авел? А Каин одговори: не знам. Зар сум јас чувар на братот мој? Зар сум јас чувар на братот мој? Видете, има еден стих што вели: кој ја дава душата своја за браќата. Душата, Исус ја даде душата своја за сите нас. И ние сме должни да ги даваме душите своји за браќата, бидејќи сме должни да научиме да љубиме. Затоа сме се родиле. Не знам каде е братот твој Авел, не знам, му вели Каин. Зар сум јас чувар на братот мој? А Господ рече: што направи Каине, што направи, сине човечки? Чуј гласот на крвта од братот твој, вика од земјата по мене. Во Стариот Завет пишува дека крвта е живот, затоа крвта која е пролејана од Исус символично и вистински, бидејќи претходно правеа крвни жртви да се очистат од гревот, и на Господ му се смачи од колење. Тој ја дава својата крв. Ако го избереш него, ако му се покориш, ако го предадеш својот живот на Исус Христос. Крвта на братот твој што направи, Каине, што направи, Каине, што правиш и денес и овде во Македонија, што правиш, Каине? Гласот на крвта од братот твој вика по мене. Затоа, вели Господ Бог, да си проклет од земјата што ја отвори устата своја да ја прими крвта на братот твој од раката твоја. Затоа да си проклет од земјата, зашто си од земја и во земја таа нема, значи, што ја отвори устата своја да ја прими крвта на братот свој, на братот твој, брат, од раката твоја. Кога ќе обработуваш земјата, таа нема повеќе да ти ја дава својата сила. Ти ќе бидеш изгнаник и скитник по земјата, сине човечки, Каине, Авелио, Каин, Авелици, синови човечки,
отпаднатите демони на Сатанас спротивставени на Бог. А Каин му рече на Господа: казната моја е толку голема што не може да се носи. Ете, денес ме истеруваш од лицето на земјата и од лицето Твое ќе се кријам и ќе бидам изгнаник по земјата. Значи секој што ќе ме сретне ќе ме убие, вели Каин, му вели на Господа. А Господ Бог му рече: тоа нема да се случи. Оти кој ќе го убие Каина 7 пати ќе се казни. И му стави Господ Бог знак на Каина, за да не го убие никој кој ќе го сретне. И си отиде Каин, како што сите ние сме си отишле пред лицето на Господа. Сме си отишле од лицето на Господа, бидејќи сме се спротивставиле со Сатанас и со Адама 2 пати. И си отиде Каин од пред лицето на Господа и се насели како изгнаник на земјата наид, источно од Едем. Слава ти, Татко Небесен. Видете, се годиме прво собрание, прво соборно послание на светиот апостол Јован Богослов, да ја дораскажеме ова приказна за братот што губи својот брат, за непослушноста кон Бог, за тоа што ние денеска не го слушаме Бог и се мразиме и се убиваме меѓу себе. И целата земја ќе помине низ оган и ќе заврши овој гревовен свет, оваа долина на сенка смртна. Значи, прво соборно послание на светиот апостол Јован Богослов, 11 стих, 3 глава. Оти тоа е заповедта што ја чувте од почетокот, да се сакаме еден со друг. Толку е тешко да се љуби, а човекот му е тешко да љуби. Полесно му е да мрази, да биде себељубив, да се сака само себе, се да му открадне на братот свој, затоа што неговата природа е грешна. Прво во Јован, Евангелие по Јован, на сите што го примија Исус, затоа Исус дојден, им даде сила, ние немаме сила, да станат синови Божии, од синови човечки, од Каин, Каинци, Адамовци, од сатанци, незнабожци, да се вратат. Царството Божјо се освојува на сила, потребна ти е сила да ја победиш жената и змијата што е во тебе. И да престанеш да јадеш од дрвото на познанието на доброто и на злото, бидејќи Господ знае да му оставиш се на Бог, да немаш твоја волја, него негова волја, да биде твојата волја, Божјата волја, да му го предадеш својот живот на Исус, тој да те води, да ти ги отвори очите и ушите и срцето, да немаш тесно срце, да може да пребива во тебе Бог. Значи, тоа е заповедта што ја чувме од почетокот, да се сакаме еден со друг. Но некако Каин, еве го повторно, Каин, тоа сте сите вие и јас, паднати Каиновци, Адамовци, но некако Каин, демоните на Сатанас, но некако Каин кој што беше од лукавиот. Но некако Каин кој што беше од лукавиот, 3 глава, 12 стих, прво Јованово. Каин беше од лукавиот, пазете, Каин и Авел се браќа. Каин беше од лукавиот и го уби брата си. Значи, Каин и Авел, со земнава логика, во време, простор и свест. Ја читаме Библијата, инаку Библијата, словото што ви го дадов е дух, вели Исус, дух. Значи, тоа треба со дух да се разбере. Адам и Ева ги раѓаат Каин и Авел кој се браќа. Каин е од лукавиот, а Авел не е. А зошто го уби? Значи, Каин, кој што беше од лукавиот, го уби брата си. А зошто го уби? Затоа што неговите дела беа лоши. Кои се дела лоши? На срце, ако правиш се од љубов за слава на Бог, тогаш имаш дела за Бог, живееш за Бог, работиш за Бог, му служиш на Бог. Кој собира со мене? Кој не собира со мене, тој растура. Ако собираш за себе си, себе љубие ти да имаш, не собирајте богатство на земјата, каде што ги јаде молесот и раѓата. Тогаш не работиш за Бог, тоа е сатанско, материјално, и го одиш по широкиот пат што врви кон пропаста. Затоа што неговите дела на Каин беа лоши, а на неговиот брат праведни.
Значи Каин и Авел се браќа. Едниот е од лукавиот, другиот му е мил на Господа. Тој е убиен што му е мил на Господа од братот. Па тогаш ќе дојдеме дека се создал Бог, сите на земјата сме браќа и сестри, и тие што не веруваат во Исус и тие што веруваат. Дека демоните и ангелите се исто браќа, само што се отпаднати и станале демони на Сатанас, дека Сатанас исто така бил син Божи, сине Зорин како падна, пишано е во Стариот Завет. Во дното на земјата се одметна сине Зорин, Сатанас протиставен на Бог, свое волие, значи Божјата волја и твојата волја, ти што сакаш. Тука, кога го примате Исус, доаѓате на крстот и не викат крштение. Во Христа се крстивме, во Христа се облековме. Не живее стариот човек символично во вода. И тие мислат дека обредот е доминантен, да паѓаш во вода, да јадеш лепи вино, да се крштеваш во Исус 100 пати. Ако му го предадеш животот на Исус, и ако се насели тој со Отецот во твоето срце, ти се повеќе ќе се преобразуваш во љубов. И одиме понатаму. Едно од најомилените мои што ми влегло во срцето Евангелија е Прво Јованово. Значи, во секој дел од Светото писмо се содржи целото писмо. Тоа е во дух, треба да се чита. Не чудете се, браќа мои, ако светот ве мрази. Зборува за оние што му припаѓаат на Исус. Ние знаеме дека преминавме од смрт во живот, бидејќи ги љубиме браќата своји. Пазете, ние знаеме дека преминавме од смрт во живот, бидејќи ги љубиме браќата своји. Значи, тоа е вашата задача, да преминете од смрт во живот, да ги љубите браќата своји, не да бидете Каиновци и Адамовци, непослушни, спротиставени и убийци на браќата, чувар на братот свој. Значи, ние знаеме дека преминавме од смрт во живот, бидејќи ги сакаме браќата своји. Затоа сме дојдени на земјата, затоа сме се родиле. Затоа сме паднати овде, повторно да научиме да љубиме, да се обликуваме во љубов, да се облечеме во љубов. Чисто срце создај во мене, Господи, бидејќи ние знаеме дека преминавме од смрт во живот, бидејќи ги сакаме браќата своји. Кои се своите браќа? Сите. Оној што не го сака братот свој, пребива во смртта. Оној што не го сака братот свој, пребива во смртта. Немате потреба понатаму да ја читате Библијата. Седнете и сконцентрирајте се на овој стих, ставете го во срцето и размислувајте. Дали ги љубите браќата своји? Вие не можете да ги љубите блиските браќа, сестри, родители, роднини, деца, ве нервираат, а камоли братот свој, македонецот, суарнаутинот, бугаринот, србинот, гркот. Сите они не убивале, не мразат, не колат, ти треба да ги љубиш. Да го завртиш и другиот образ. Кој е другиот образ? Ако некој ти удри по едниот образ, вели Исус, завртимо го и другиот. Кој е другиот образ? Како што го носиме обликот на земниот, паднатиот на Сатанас, на Адам, на Каин, така ќе го носиме и образот на небесниот Отец, а тоа е образот на љубовта. Секој што го мрази братот свој, е човекоубиец. Секој што го мрази братот свој е човекоубиец. Концентрирајте се на овој стих. Христијани, Каиновци, Адамовци, Сатановци. Секој што го мрази братот свој е човекоубиец. Да не мислите дека сте праведни, спасени. Нема ни еден праведен, нема кој да го слави Бога. Ако некој рече дека нема греф, лажец е, пишано е. Секој што го мрази братот свој е човекоубиец, и познато ви е дека ни еден човекоубиец нема живот вечен. Штом го мразиш братот свој, ти си човекоубиец и нема живот вечен што ќе пребива во него. Љубовта ја познаваме по тоа што Он, Исус, односно Отецот во Исус, ја положи душата своја ја положи за браќата. За нас душата своја. Љубовта ја познаваме по тоа што Он ја положи, Он, Бог, за нас душата своја.
но и ние сме должни да ги полагаме душите своји за браќата. Не да ги мразиме, не да ги убиваме како Каин, не како Адам да бидеме непослушни. И еве еден пример за бебиња во Христос, за мали деца што се расправаат по пазариштата, а кој има световни блага материјални, па кога ќе го види брата си во немаштија, го затвори срцето свое за него. Тесно ми е во срцето, го заклучаш срцето. Како тогаш во него, во тој што го затворил своето срце, ќе пребива Божјата љубов. Затоа Исус им вели: тесно вие во срцата ваши, преку апостолот Павле. Чеда мои, да не се сакаме со зборови или со јазик, туку со дела и вистина. Со дела да се сакаме, дела на љубовта, по делата ќе бидете судени. Да се сакаме со дела и љубовта. Ах, Каиновци, ах, Адамовци, ах, падната природа со Сатанас. Толку ли е тешко да се повика Исус, да го отвориш своето срце, да го отклучиш, да правиш дела на љубовта? Врви по мене, остави се земно, вели Исус. И по тоа познаваме дека сме од вистината. Која е вистината? Исус е вистината, кој вели: љуби го својот ближен како самиот себе. Љуби го својот ближен како самиот себе. Од себе љуби е падната природа. Себе љуби е кон Божјата љубов, која никогаш не престанува, не се срди, не мисли зло, на неправда не се радува, никогаш не престанува. И пред него ќе ги упокоиме срцата своји, бидејќи ако срцето наше не осуди, значи не треба да суди срцето, колку повеќе Бог, ако срцето наше не осудува, е поголем од нашето срце. И знае се. Бог знае се. Јас знам дека и тој денеска и сега е со мене и дека овие слова доаѓаат од него. И ако го повикате неговото име Исусе, го повикувам твоето име, и му ги предадете сите болки, болести и страдања, и му го предадете својот живот, и научите да чекорите во љубов, да се преобразите од земната телесна природа, од змијата, жената што е внатре во вас, да го изберете Авеловиот пат, чисто срце, милост кон сите и љубов кон браќата. Возлюбени, кога нашето срце не осудува и не осудува, кога не осудуваме, тогаш имаме слобода пред Бога. Слобода пред Бога. На едно место се вели да се усовршуваме во љубовта, за да бидеме слободни на судниот ден. Слободни од што? Од што? Од греот, од себељубие, од домраза, од сатанската природа, од змијата и жената што е внатре во нас. И што и да запросиме од него, добиваме од него. Но, бидејќи ги пазиме заповедите негови. Не секогаш. Ако ги пазиме заповедите негови, љуби го својот ближен како самиот себе, така ако го љубиш самиот ближниот како самиот себе, тогаш го љубиш и Бог, зашто кој го љуби Бога, во 1 Јованово треба да го љуби и ближниот свој. И што и да запросиме, добиваме од него, бидејќи ги пазиме неговите заповеди и правиме што е благоугодно пред него. Ако правиме што е благоугодно пред него и ги пазиме неговите заповеди, што и да запросиме ќе добиваме. Ако не добивате, тогаш не живеете благоугодно и не ги пазите неговите заповеди, тогаш сте надвор од законот на љубовта, царскиот закон на ljubовта на Исус Христос и Отецот Небесен кој пребива со сета негова полнота во него. А заповедта негова е да веруваме во неговиот Син Исус Христос и да се сакаме, да се љубиме
Ne da se mrazime, ne da se ubivame kako Kaina veli, a ne kako Adam da nego slušame. Znači da se sakame jedan so drug, kako što ni zapovedal. Ono što gi pazi, zapovedite negovi. Zapovedite na ljubovta. Ono što gi pazi, zapovedite negovi, da go ljubiš svoj bližen kako sami od sebe, prebiva vo nego. I on, Bog, Otec od preko Isus, vo nego, vo tebe. Znači, ono što gi pazi, zapovedite negovi, togaš Gospod prebiva vo tebe. Isus vo tvoje to srce. A deka toj prebiva vo nas, uznavame pod duhot, što ni go dal, uznavame pod duhot. Božji duh prebiva vo vas i vije možete da pravite, koji veruva vo mene, delate što gi vršam jaz i той ќе ги врши уште поголеми, ќе врши јас и одам кај својот Отец. И денеска, како што ме води духот, 2 Коринтијаните, 13 глава, ај првин 7 стих, му се молиме на Бога, му се молам на Бога да не правите никакво зло, браќа и сестри, Каиновци, Авеловци, Адамовци, кои да сте, паднати ангели, спуштени ангели. Не да се покажам јас, ние, како достојни, не се работи, туку вие да вршите добро, да чекорите во љубовта, да вршите добро, да ви ги отвори Господ срцата и ушите и очите, да ја видите Божјата љубов и светлина и да одите по тесната патека што води кон животот. Значи 2 Коринтијаните 13 глава 11 стих. Видете уште еден услов. И така, браќа, 5 моменти има. Радувајте се, број 1. Усовршувајте се, број 2. Утешувајте се, број 3. Бидете едномислени, број 4. Живејте во мир, број 5. Тоа се услови. И Бог на љубовта и на мирот ќе биде со вас. Значи, за да биде Бог на љубовта и мирот со вас, има 5 елементи. Радувајте се, број 1. Што? На се. Радувајте се за Господ, радувајте се што се живи, радувајте се за се што ви доаѓа. Кога ќе паднете во искушенија, радувајте се, не марморете. Господ на едно место вели тоа што го зборевте, тоа ќе ви го дадам на израелците изгинаа во пустината. Радувајте се, број 1, усовршувајте се, број 2. Во што? Во љубовта, во дела на љубовта, правете дела на љубовта. Усовршувајте се секој ден, љубете. Број 3, бидете едномислени. Едномислени. Едно тело сме, еден дух сме крстени. Исус е главата. Зошто тогаш се расправаме? Значи не сме крстени во едно тело, во еден дух, ако се расправаме меѓу себе. Ако сме во Исус, тогаш ќе го љубиш својот ближен како себе си, ќе знаеш каде ти е местото. Духот ќе ти зборува. Христијанин, син Божји е оној кој се води, кој го слуша, кој го води Духот Божји. Значи, усовршувајте се, утешувајте се. Утешувајте се, ако некој плаче, плачете со него, ако некој е весел, радувајте се со него. Радувајте се. Бидете едномислени. Живејте во мир. Нема мир за грешниците, е пишано. Мирот свој ви го даваме кај Исус Христос. И Бог на љубовта ќе биде со вас. Значи, не доаѓа Бог туку така, само на лице, туку на срце. Има заповеди на љубовта. Без тие заповеди, кој не го љуби братот свој. Значи, ние знаеме дека преминавме од живот, од смрт во живот, бидејќи ги љубиме браќата своји. Понатаму апостолот Павле вели: поздравете се еден со друг, со свет целив, со Божјата љубов. Ве поздравуваат сите свети, благодата на нашиот Господ Исус Христос и љубовта на Бог Отецот. Љубовта на Бог Отецот нека биде и заедништвото во Светиот Дух нека бидат со сите вас. Амин. Амин.
Ti благодарам, татко moj. Bog je ljubav. I koji je bez ljubav, a zemljava je bez Bog. I odi во темнини во заблуда. Татко мој, во името на Твојот Син Исус те молам за исцелување на сите овие луѓе што ги слушаат овие слова, да ги расчистиш, да ги исчистиш сите заблуди религиозни, доктрини на лажно христијанство, омраза, завист, сиот сатански слој што се натоварил врз нивните срца и души. Да им се отворат очите и ушите и со срцето да разберат, да се покајат и да ги исцелиш. Бидете благословени во мир и љубов. Значи, ако немате љубов, го немате Бог. Ако немате мир, го немате Бог, зашто мирот свој ви го давам. Ако немате радост, радост во Светиот Дух, го немате Духот Свети. Ако мразите, вие сигурно се лутите, се карате, осудувате, вие сте се уште во Адамовата, Каинавеловата и сатанската природа. Исус Христос е тој што ви дава сила. Од син човечки, од братоубиец, од спротиставен на Бог, да преминете во царството на љубовта. Слава ти, Господи Исусе Христе, мир вам до Божиот царство небесно. Ако сега го повикате Исус Христос, клекнете на колена и се покаете, татко мој, оган од небесата, во името на Исус да ги исцели, да изгори се што не е од Бог во сите овие што го слушаат овој. Да го прифатат, да ја прифатат Твојата љубов, да останат во Тебе, зашто без Тебе ќе бидеме изграници на оваа Каин на велија, земја без љубов, земја каде Сатана спрета и бавно умира, бидејќи ти ќе ги ставиш под нозете сите твои непријатели, а последниот непријател е смртта. Денеска е по православниот календар, бидејќи сум роден како православен, инаку јас сум христијанин, му припаѓам Исуса Христа, сабота. Значи, после петокот, распетието, погребувањето на Исус. Смртта е победена. Избери живот наместо смрт. Избери го Исуса. Амин. Оти ако љубов немам, ништо не си. Мир вам до Божјо царство небесно. Те сакаме, Господи Исусе Христе. Слава ти, Татко Небесен. Се ти предавам Тебе, Исусе, се предавам Тебе, Господе, се ти предавам Тебе, Татко мој, се моје е Твое, ти ме создаде од прах земна и дух животен духна во мене, по образот Твој ме создаде, жива душа налик на Тебе, се ти предавам Тебе, Исусе, се ти предавам Тебе, Господе, се ти предавам Тебе, Татко мој, се моје е Твое, љубовта Твоја ме облега, Твојата рака ме позема, во срцето мое пребивај, Исусе, Господе, јас ти припаѓам Тебе, Исус.
se, ja si pripadam tebe, Gospode, ja si pripadam tebe, Tatko moj, sem moj.